गल बन जाती है कि जब तुसी MLA 2 हलकों चों बन जाओ तो तुहानूं एक हलका टैक्नीकली छड्डना पैंदा। इसलिए ये फैसला मजीठे के निवासियों का दिल दियां गहराइयां चों दोवें हथ जोड़ के उन्हां दी इजाजत लैण तो मगरों, उन्हां दा आशीर्वाद लैण तो मगरों, उन्हां दी थापी लैण तो मगरों अज दास ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि मजीठे हलके चों मेरी धर्म पत्नी गनीव कौर जी उत्थों इलैक्शन लड़नगे और दास अमृतसर ईस्ट श्री अमृतसर साहब की पूर्वी हलके तो इलैक्शन लड़ूगा। ठीक है जी, यही फैसला। और मैं समझदा दिस इज फर्ज नूं निभाउंदिआं कॉल ऑफ ड्यूटी है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ सवाल करते सी मेरे सज्जन मित्र कि जब तेनू दोवें सीटां जिता देंगे तू किहदे नाल खड़ेगा। हुण कोई फर्क नहीं रह जाना चाहिए। खड़ांगा मैं दोवां नाल, खड़ांगा मैं पंजाब नाल, खड़ांगा मैं माझा मालवे दुआबे नाल, मगर जिम्मेवारी तौर पर एज MLA के रूप च जे मैनूं दास नूं इह मान मिलदा है तो मेरी जिम्मेवारी अमृतसर पूर्वी की होगी। और मेरी धर्म पत्नी जिहदे लई आप एक बड़ा वड्डा फैसला सी, उहनूं विचारी नूं 2 दिन पहलां तक तो पता ही नहीं सीगा कि इस तरह भी हो सकदा। शी कदे मेरी इलैक्शनां च मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वाइफ ने हमेशा अरदासां बेनतियां तक तां कीतियां ने, तो गां उन्होंने कदे वध चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। मेरा सारे रोल इन्हां ने निभाए है जिन्ने सज्जन मित्र बैठे। और अज दास ये महसूस कर रहा सी हू कुड बी बैटर। देखो हसबैंड वाइफ का, घर वाले घर वाली का रिश्ता ही एडा पवित्र होंदा। और जिस उस इंसान नूं मैं जिम्मेवारी दिती है जो इंसान मेरे बच्चों की परवरिश कर रहा, सो उहनूं ये वड्डी जिम्मेवारी कि उस हलके की सेवा तुसी करनी है जिस हलके ने मैनूं ये मान सत्कार बख्शिया। और मैं उम्मीद करदा और मेरा हमेशा ही साथ, ये नहीं कि कोई ये समझे कि अज मजीठे नूं छड्डता, मजीठे नूं तां छड्ड नहीं सकते कदे, जिवें परिवार नूं तां कदे छड्ड नहीं सकते, मगर परिवार दे आशीर्वाद लैके अज अमृतसर पूर्वी च आए हैं। और यही विश्वास नाल लैके आया कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट ड्यूटी। ये फर्ज की अदायगी बारे गल है। और ये उस हंकारी बंदे के खिलाफ है जिन्हों प्यार करना सिखाना, ਉਹਦੇ हंकार के खिलाफ है जिहदे चों मैं कढ़नी है, उस हंकारी के खिलाफ है जिन्हों लोगों की इज्जत करनी सिखाउणी है। कोई इनू चैलेंज ना समझ लवे, कोई इनू मिस रिप्रजेंट ना कर जाए या मिसरीड ना कर जाए। इट इज़ अबाउट द ड्यूटी। और ड्यूटी निभाउण वास्ते मैं इत्थे आया, लोगों के दिल जितन वास्ते, लोगों के ये विश्वास दिवाउण वास्ते कि जो तरक्की मजीठे च लैके आए सां या जद जद मौका मिलिया श्री अमृतसर साहब की जो सरकारां सी उस वेले जो तरक्की हुई सी, अज जो मुद्दे 18 साल बाद भी जिस इंसान नूं, जिस इंसान के परिवार नूं, नवजोत सिंह सिद्धू नूं इस MP के रूप च, एक वजीर के रूप च, एक MLA के रूप च, तिन्ने सरकारां हटाउण दा मौका मिलिया, मगर अज भी मुद्दा टुट्टियां सड़कां, सीवरेज का माड़ा प्रबंध, पीण वाला पानी नहीं पहुँचना, बिजली दियां मुश्किलातां, डिवेलपमेंट, सड़कां टुट्टियां, जिन्ने वायदे सन मैं अज नहीं याद कराउणा, चार्जशीट एक कढ़ांगे इन्हां दी कि कित्थे गया तुहाडा स्पोर्ट्स का स्टेडियम, किन्नी वारी नींह पत्थर रख के लाते, कित्थे गए वो ROB। और कदे भी तुसी लोगों के सुख दुख लिए अवेलेबल नहीं रहे, घर के दरवाजे बंद, सिवाए ते सिवाए हंकार तो जो लोगों नूं बनदा सत्कार मान सी वो नहीं मिलिया। इसलिए अज
इस हलके की पूरी सेवा ते उतर आए हैं। ते मैं तो सिद्धू साहब बारे एको गल कह सकदा, सिद्धू साहब थोड़ा हंकार नूं हटाउणा, थोनू प्यार करना सिखाउणा। और सिद्धू साहब नूं जिन्हां दी मैं समझदा ना सोच है ना सच्चाई है, बस आउंदी है लड़ाई है। ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਸ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਗਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। कोई सवाल जी थोड़े? जो सिद्धू ने सर जब नॉमिनेशन फाइल की थी तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हिम्मत है तो मजीठिया एक तरह की चुनौती दी थी, तो क्या आप समझते हैं कि ये करारा जवाब देने की ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਣਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਐਮ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾਅ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਿੱਟਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਾਨੋ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਡਿੱਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਮਿਲੂ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮਿਲੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਊ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਊ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੜ ਕੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੋਕੋਕਾ, ਟਾਡਾ, ਯੂਆਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜਿੱਤੇ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਾਹ ਫੜੂ। ਔਰ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੇ, ਦਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੂ ਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੂ। ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ, ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੱਸਤੇ, ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ, ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਡੋਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਡੋਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਆ ਗਿਆ ਮਜੀਠੀਆ,
ਮਜੀਠੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵਧੀਆ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਾਰੰਟੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਭਾਜਪਾ ਦਊ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਊ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਵੀ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ, ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 29 ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਈ। ਮਗਰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੱਕਾ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਥਾਣਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। 3 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਖੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਆਖੇ ਤੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ? ਠੁਕਤਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ, ਉਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਮਗਰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੀਓ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਆਊ, RDX ਆਊ, ਵੈਪਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੀਓ ਦੇ ਆਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਰਮਤ। ਵੇਖੋ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਰੋਣਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।